یہ کیا ہو گیا؟ بلبل میرا بچہ لے گیا، اب میں کیا کروں گی؟ میں تو اپنے بچے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، اب میں کسے بولوں؟ میرا بچہ کون واپس لا کر دے گا مجھے تو پتا بھی نہیں وہ بلبل گیا کہاں ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں لاڈو چڑیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ایسا کیا ہو گیا جو اتنی زور زور سے رو رہی ہو؟ ہمیں تو تمہاری آواز آئی اپنے گھونسلے میں تو ہم اڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ ہاں میں بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھا تھا، اتنی زور سے آواز آئی تو میں نے سوچا پتا نہیں کیا ہو گیا ہے جنگل میں بھی جلدی سے اڑ کر یہاں پر آیا تو دیکھا لاڈو چڑیا اونچی اونچی رو رہی تھی۔ لاڈو چڑیا بتاؤ ہمیں، کسی پکشی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ کہا جو کوا ٹھیک ہے، میرے مینو کو ایک بلبل اٹھا کر لے گیا ہے، میں تو اپنے مینو کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، مجھے بہت یاد آ رہی ہے مینو کی، آپ کچھ مدد کریں میری۔ میں تو باہر دانا لینے گئی تھی، ابھی میں تو ہمارے گھونسلے سے بہت دور تھی تو میں نے دیکھا میرے مینو کو ایک بلبل اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ میں نے بہت تیز اڑنے کی کوشش بھی کی مگر وہ تب تک میرے مینو کو لے کر دور جا چکا تھا اور میں نہیں پہنچ پائی۔ میں نے پاس کے پیڑوں میں بھی دیکھا ہے اور جنگل میں بھی، مجھے کہیں بھی بلبل نہیں نظر آیا، پتا نہیں میرا مینو کہاں چلا گیا ہے۔ لاڈو چڑیا تمہیں پتا ہے اسی بلبل نے پچھلے مہینے میرا بھی بچہ لیا تھا اور میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ گزرا ہے جو تم آج دیکھ رہی ہو، اسی دکھ سے میں بھی گزری ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بلبل میرا بھی بچہ کھا گیا ہے اور وہ تمہارا بھی کھا چکا ہوگا اب تک۔ نہیں ہمنگ، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا دل نہیں مانتا، میرا بچہ تو زندہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، اب آئندہ سے ایسی بات مت کرنا۔ دیکھو لاڈو چڑیا، ہمنگ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے، آج کل یہ بلبل کہیں دور جنگل سے آیا ہے اور ایک پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اس نے یہاں پر بہت زیادہ ظلم مچایا ہوا ہے، یہ ہمارے بچوں کو کھاتا ہے، اس کا تو اب ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب تک تو وہ تمہارے بچے کو کھا چکا ہوگا، لیکن اگر تم کہتی ہو کہ تمہارا بچہ زندہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور اس بلبل کو مزہ چکھاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا بچہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ بول کر تینوں بلبل کی جگہ پر پہنچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور آخر وہ اس جگہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پر بلبل بچے لا کر ان کا شکار کرتا تھا۔ دیکھو ہمنگ، یہ بلبل یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میں بول رہی تھی نا کہ یہی بلبل میرا بچے کو لے کر گیا ہے، دیکھو اس کے قریب ہی میرا بچہ بھی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ میرا بچہ زندہ ہوگا، وہ دیکھو میرا مینو مجھے نظر آ رہا ہے، تم لوگ دیکھ رہے ہو نا، مجھے پتا ہے میں اس کو بچا کر لے کر ہی جاؤں گی یہاں سے، اب اس بلبل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی میں، اس نے ہمارے جنگل کے کتنے بچے کھا لیے ہیں۔ لاڈو تم ٹھیک کہہ رہی تھی،
तुम्हारा मीनू तो जिंदा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारा मीनू तो हमारी आंखों के सामने जिंदा है। शुक्र है कि तुम्हारा मीनू अभी बचा है। हम इसे बचा लेंगे, वरना वो इस नन्ही सी जान को खा लेता। अब हम कुछ प्लान बनाते हैं ताकि तुम्हारे मीनू को इससे बचा सके। लेकिन मैंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की थी, इसी वजह से मेरा बच्चा मर गया। लेकिन तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, क्योंकि तुम ऐसी माँ हो जिसने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, सही कह रही हो तुम हमिंग। मेरे पास एक प्लान है। मैं आते हुए इस बुलबुल का शिकार करने के लिए एक तीर लेकर आया था। मेरे पास ये तीर है। अब हम ऐसा करेंगे कि लाडो चिड़िया उस बुलबुल के पास जाएगी। लाडो, तुम उसे अपनी बातों में लगाना और गुस्सा दिलाना। मैं पीछे से तीर फेंकूंगा और इस बुलबुल का शिकार कर लूंगा, और तुम अपने मीनू को लेकर वहां से निकल पड़ना। ठीक है लाडो चिड़िया, अब तुम जाओ। लाडो चिड़िया को काजू कौवा का प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा ही करती है। बुलबुल, मेरा मीनू मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने हमारे जंगल में बहुत आतंक मचा रखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने मेरा मीनू वापस ना किया तो मैं तुम पर हमला कर दूंगी। अगर तुम पास ना आए हमारे जंगल से इन नन्ही जानों को चुराने से और इन्हें खाने से, मैं सारे जंगल को तुम्हारा ठिकाना बता दूंगी और सारे जंगल के पक्षी तुम्हें मार देंगे। फिर खाते रहना तुम इन नन्ही जानों को। मैं अपने मीनू को लेकर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? ये मेरा बच्चा है, ये मैंने शिकार किया है और मैं इसको खाऊंगा। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। ये मेरी जगह है और ये खुफिया ही रहेगी। यहाँ का किसी को नहीं पता। अगर तुम यहाँ से वापस जाओगी तो ही सभी को बता सकोगी ना। मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा लाया था, लेकिन देखो मेरा खाना खुद मेरे पास आ गया है। अब एक नन्ही जान के साथ मुझे एक बड़ा शिकार भी मिल गया है। मुझे लगता है अब मुझे कुछ दिन के लिए शिकार नहीं करना पड़ेगा। मैं इस बच्चे से और तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुमने सही किया इधर आकर। अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही पक्षियों को मेरा पता चलेगा। ये तुम्हारी भूल है। तुमने जो किया है इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। सारे पक्षी तुम्हारे दुश्मन हैं। सब लोग ये तो जानते हैं कि तुम शिकार करते हो, लेकिन तुम्हारी जगह का किसी को नहीं पता, और वो मैं बताऊंगी। लाडो चिड़िया इसी तरह से बुलबुल से बहस करती रहती है। इतनी देर में काजू कौवा दूर से बुलबुल पर तीर चलाता है और वो सीधा बुलबुल पर आकर लग जाता है और बुलबुल वहीं पर मर जाता है। फिर वहाँ पर हमिंग और काजू कौवा भी लाडो चिड़िया के पास आ जाते हैं और लाडो चिड़िया अब अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। लाडो अपने बच्चे को बुलबुल से बचाकर बहुत खुश थी और सब पक्षी भी जंगल के बहुत खुश थे कि लाडो ने इतनी हिम्मत करके अपने बच्चे को वापस ले आई, और जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चे भी इस बुलबुल से बच गए। तो इस स्टोरी से आपने सीखा कि अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। जो लोग कोशिश नहीं करते वो फिर बाद में पछताते रहते हैं। लेकिन लाडो चिड़िया ने कोशिश की और अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन हमिंग ने कोशिश नहीं की थी। इसी वजह से वो पछताती रही कि अगर वो कोशिश करती तो वो भी अपने बच्चे को बचा सकती थी।
आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।